आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ कि जिहड़े चाहत रखते ने वो परमेश्वर दीयां वड्डियां रहमतां दे हकदार बनते हैं। इसलिए प्रेमियों, जदों सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सानू गुजरे समय दे विच संभालिया, लोड़ां जरूरतां नूं पूरीआं कीता, तंदुरुस्ती दित्ती आ, वड्डियां आफतां ते मुसीबतां तो बचाया, ते साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं पहल दे आधार ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा धन्नवाद, उहदा शुकराना करिए। तो जिहड़े पहल के आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नूं अगे रखते हैं तो खुदा अपनियां वड्डियां रहमतां उन्हां जिंदगियां च बहाल करदा ते उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा आ। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा आ, ये जमीन ते कौन खुदा दीयां आशीषां नूं पा सकदा आ, जिन्हां दे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे लई भुख ते प्यास है। वो खुदा दीयां वड्डियां आशीषां दे हकदार बनदे ने। जिमें पाक कलाम च असीं पढ़न लई जा रहे हैं, मत्ती दी अंजील 5 अध्याय उहदी 6 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। मत्ती दी अंजील 5 अध्याय उहदी 6 आयत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी। धन वो जिहड़े धर्म दे भुखे ते तिहाए हन, क्यों जो वो रिजाए जाणगे। हाँ, परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा सवे साडे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने इस गल नूं बहुत क्लीयर करके वचन के द्वारा पेश किया आ कि वो मनुख धन ने, मुबारक ने, भागशाली आ, खुशकिस्मत है, लकी है, जिन्हां जिंदगियां दे विच परमेश्वर की धार्मिकता की भुख ते प्यास है। वो तृप्त किए जाणगे, वो रजाए जाणगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हां नूं रूहानी आशीषां दे नाल भरेगा, अपनी धार्मिकता दे नाल भरेगा, अपनी सच्ची शांति दे नाल उन्हां नूं तृप्त करेगा। वो इस जमीन ते रहिंदियां भी धन होणगे, मुबारक होणगे, जिन्हां दे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे लई भुख ते प्यास है। वो तृप्त किए जाणगे, वो रजाए जाणगे। इसलिए प्रेमियों, जेकर असीं चाहुंदे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनियां रूहानी आशीषां दे नाल सानू भरे ते साडे अंदर परमेश्वर दे लई भुख ते प्यास दा होना अति ज़्यादा जरूरी है। तद ही खुदा अपनी कृपा साडे उत्ते बहाल करेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुख वांगू नहीं वेखदा। मनुख इंसान दा बाहरला रूप वेखदा आ, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान दे हिरदे नूं वेखदा आ, इंसान दी अंदरली चाहत, भुख, प्यास, तड़फ नूं वेखदा आ। ਉਹਦੇ अनुसार ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के उत्ते कृपा करता आ। इसलिए पाक कलाम के अनुसार वो धन है, मुबारक है, खुशकिस्मत है, भागशाली आ, लकी है। वो जिंदगियां जिन्हां दे अंदर अपने बनाउण वाले परमेश्वर के लिए भुख ते प्यास है, जिन्हां दे अंदर धार्मिकता की भुख ते प्यास है, वो तृप्त किए जाणगे, वो रजाए जाणगे। इसलिए दाऊद 107 जबूर उहदी 9 आयत दे विच बयान करदा आ। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। दाऊद भी अपना तजर्बा, अपना अनुभव परमेश्वर के पाक कलाम के जरिए पेश करता है। 107 जबूर उहदी 9 आयत पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। वो तां तस दी जान नूं रजाउंदा है। हाँ, किहड़ी जान नूं रजाउंदा आ, किहड़ी जान तृप्त होवेगी, किहड़ी जान ते कृपा होवेगी, किहड़ी जान खुदा दियां आशीषां नूं प्राप्त करेगी। दाऊद अपना तजर्बा पेश करता आ, अपने अनुभव नूं पेश करता आ। 107 जबूर उहदी 9 आयत दे अनुसार जिहड़ी जान तरसदी है संसार दियां चीज़ां दे लई नहीं, संसार दियां वस्तां दे लई नहीं, नाशवान वस्तां दे लई नहीं, जिहड़ी सर्वशक्तिमान परमेश्वर लई जान तरसदी है, जिहदे अंदर सिरजणहारे लई भुख प्यास है, जिन्हां जिंदगियां दे अंदर अपने बनाउण वाले परमेश्वर लई तड़फ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हां जिंदगियां नूं तृप्त करदा आ। पहला रूहानी आशीषां दे नाल भरपूर करदा आ ते फिर वो संसार दियां आशीषां दे नाल भी तृप्त करदा आ। जिन्हां दे अंदर सिरजणहारे लई भुख प्यास तड़फ है, चाहत है,
ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਲਈ ਤੜਫ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਫੇਰ ਜਸਮਾਨੀ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਓਨਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਕਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਓਨਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਯਕਰਯਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ, ਇੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਵੱਢਿਆ ਥੋੜਾ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਥੋੜਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਢੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਜੇਈ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਵੱਡਿਆ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ, ਫਲ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ? ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਕਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 14 ਤੇ 15 ਅਧ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਪਰ ਰੱਜੇਗਾ ਨਾ, ਖਾਏਗਾ ਪਰ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਮਿਕਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ, ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮਿਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 14 ਤੇ 15 ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਪਰ ਰੱਜੇਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਪਰ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਰਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਜਮਾ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਜਮਾ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਪਰ ਵੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਵੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਕਾ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਭੁੱਖ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 37 ਤੇ 38 ਅਧ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੀਵੇ। ਅਤੇ ਪੀਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਚਰਚ 'ਚ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਓ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨਸਾਨ ਦੌੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਪਰਵ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੇਖੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ 55 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤਰੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜੋ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਆਵੇ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਪੀਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੋਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ, ਨਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। 42 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੜਫ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ 123 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। हे ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ, हे ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਕਰੋ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ, ਆਪਣਾ ਤਰਸ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਨ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗ ਤੜਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸੋਤੇ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਵੇਗਾ, 12 ਮਾਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। 12 ਮਾਸੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇ ਸਾਡੇ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ, ਸਮੱਸਿਆ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।